Good morning, children. So today we are going to see about the world of animals. So this is the second lesson from natural science. Okay. So in 6th standard we are going to study three important part of science, that is physics, chemistry and natural science. So this is comes under natural science. So today we are going to see about the second lesson, world of animals. World of animals. So the world of animals we are going to see. So world of animals. So many animals you might have studied in your lower class. So now we are going to see about the animals, where they live, how they suited to the particular environment and how the environment will be. So like that we are going to see. So biodiversity, different kinds of animals present in the world. So that is called biodiversity. So a lot of diversity is seen both in animals and plants. So ரெண்டுலையுமே இருக்கும், animalsலையும் இருக்கும், plantsலையும் இருக்கும். So that population is called biodiversity. Biodiversity, bio, living. Okay, the both are living, animals and plants. Every plant and animal is unique. So ஒவ்வொரு plant and animal பார்த்தீங்கன்னா it was unique, peculiar இருக்கும். The term biodiversity refers to the totality of species, population, communities and ecosystem, both wild and domestic. So இப்போ இந்த term biodiversity க்கு என்ன definition நம்ம கொடுக்க போறோம்? Totality of species. வேர்ல்டுல இருக்கிற எத்தனை வெரைட்டி அனிமல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே species. ஓகே, இப்போ டாக் ஒரு ஸ்பீசிஸ், கேட் ஒரு ஸ்பீசிஸ். ஸோ இது மாதிரி எல்லா அனிமல்லையும் வேர்ல்டில் உள்ள அத்தனை அனிமலும் ஸ்பீசிஸ் தான் இல்லையா. அண்ட் தென் பாப்புலேஷன், இப்போ டாக் பாப்புலேஷன், கேட் பாப்புலேஷன், டைகர் பாப்புலேஷன், லயன் பாப்புலேஷன், இப்படி பாப்புலேஷன். தென் கம்யூனிட்டிஸ். So many kind of species living together, that is called communities. Various kinds of wild ன்னு எடுத்துக்கிட்டா various kinds of species இருக்கும், population இருக்கும். And ecosystem, அது இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் என்ன? Ecosystem, both wild and domestic. It may also be defined as the variety and variability among living organisms and the habitat in which they live. So இப்படியும் நம்ம define பண்ணலாம், variety and variability among living organisms and the habitat where they live, that is called habitat. Biodiversity includes a variety of ecosystem so that occur in desert, forest, mountain, lakes, rivers and agriculture field. So desert தெரியும் நமக்கு, forest தெரியும், so mountain, lakes, rivers and agricultural field. So வயல்னு சொல்லுவோம்ல, agricultural field. So in each ecosystem, living creatures including humans form a community interacting with one another and with other animal, plant, air, water and soil around them. So ஒவ்வொரு ecosystemத்திலையும் living creatures இருக்கும் and along with humans. So they form a community and interacting with one another. ஒன்னோடு ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க? Interacting. So they depend upon one another. So plant, animals, air, water, soil around them. அந்த ecosystemத்தில் இருக்கிற air, water, soil, animal and plant ஒருத்தர் சார்ந்து இருப்பாங்க. So that is called ecosystem. Living things form biotic community and non-living things form abiotic community. So living things na enna? Animals and plants வந்து biotic community. Non-living things, soil, air, water, அதெல்லாம் வந்து abiotic community. Habitat. So where an animal which live, that is called habitat. Fishes and crabs grow only in water, while many animals like elephant, tiger, camel live on land. இல்லையா, ஃபிஷ்ஷு கிராபும் வாட்டரில் தான் இருக்கும். எலிஃபண்ட், டைகர், கேமல் எல்லாமே எங்கே தான் இருக்கும்? லேண்டில் தான் இருக்கும். Camel can live
anywhere, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். It is able to live in desert more comfortably. So அது desertல இருந்தாதான் they live very comfortably. Okay, polar bear and penguins dwell in cold regions. இல்லையா, polar bear பார்த்திருப்பீங்களா, பனி இல்ல இருக்கிறது கரடி, penguins. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் ரீஜன்ல தான் இருக்குது. லிவிங் இன் சச் harsh conditions requires special features in these animals which help these organisms to live, breathe and excel well in that particular place. So அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கிளைமேட்ல இருக்குதுக்கு it requires special features, special adaptation. Okay, so living or dwelling place of an organism is known as habitat. Okay, so do you know Jurong Birds Park சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. penguins, அங்க penguins they are kept in a big glass case with icebergs and temperature is maintained at 0 degree centigrade and below. ஸோ அது சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. சிங்கப்பூர்ல டெசர்ட்ல இல்ல, பட் இந்த பேர்ட் பார்க்ல வச்சிருக்காங்க. ஆனா அங்க வந்து அது எப்படி கோல்டு ரீஜன்ல இருக்குமோ அந்த கிளைமேட்டுக்கு அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு பெரிய பிக் கிளாஸ் கேஸ்குள்ள ஐஸ்பர்க் 0 டிகிரி, இப்போ ஃப்ரிட்ஜை 0 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணா ஐஸ் வருதுல, அதை மாதிரி அந்த ரூமை 0 டிகிரிக்கு மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்து ஃபுல்லா ஐஸ்பர்க் ஆயிடும். அதுக்குள்ள வளர்க்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ பேர்ட்ஸ் பார்க். Okay, it is present in Singapore. Now we are going to see the penguins present in the Jurong Birds Park in a big glass case. பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்க்கலாம். பாருங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐஸ்லாண்ட் மாதிரியே இருக்குதா? இது ஆக்சுவலாக ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ்குள்ளே இருக்குது. அந்த என்விரான்மெண்ட்டை இங்கே கிரியேட் பண்ணாதான் இந்த பென்குயின் வந்து இங்கே இருக்க முடியும் இல்லையா? ஏன்னா அதுக்கு அதோடைய அடாப்டேஷன் அப்படி தான். So this is the picture from Singapore Park, Jurong Birds Park. So now we are going to see the two different kinds of organisms, unicellular and multicellular organism. Unicellular, what do you mean by unicellular? Single cell organisms, single cell animals, single cell plants. And multicellular, many cell plants and animals. For example, நம்மள எடுத்துக்கிட்டா human, multicellular because you are big in size. So our body consists of many cells. Okay va? So living things are made of small units called cells. So living things எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்குது? cells தான் இருக்குது. All the function and process in the body of living things are brought about with the help of these microscopic cells. So they are very microscopic, but all the function and process of the body was done by these microscopic cells. Some organisms are made up of single cell and these are called unicellular organism. எந்த அனிமலுக்கெல்லாம் சிங்கிள் செல் இருக்கோ அதுக்கு பேரு unicellular organism. So made of many cells, they are called multicellular organism. Amoeba, paramecium and euglena are unicellular. So மூணு டிஃபரெண்ட் அனிமல் சொல்லியிருக்காங்க. அமீபா, பாரமேசியம், யூக்ளினா, இதெல்லாம் வாட்டர்ல இருக்கிற அனிமல். ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூனிசெல்லுலார். ஃபிஷ், ஃப்ராக், லிசர்ட், பேர்ட் அண்ட் மேன் ஆர் multicellular. Unicellular organism, how it will be? Very small, usually microscopic. We cannot see through our naked eye. நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸ் லேப்ல இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? அண்ணன் அக்காலாம் வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? தே ஆர் அக்வாட்டிக், சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பிரிமிட்டிவ் ஆஃப் ஆல் அனிமல்ஸ். எல்லாமே அக்வாட்டிக், சிம்பிள் அனிமல், மோஸ்ட் பிரிமிட்டிவ், ரொம்ப சின்ன அனிமல் எல்லாத்த காட்டிலும். They perform all their physiological activities by the special structures present inside the body called organelles. ஸோ அது வந்து அந்த பாடியில் உள்ள ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை அந்த செல்லை வச்சே செய்யும். செல்லுக்குள்ள நிறைய சின்ன சின்ன ஆர்கனல்ஸ்,
சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்கனல்ஸை வச்சு அதோடைய ஆக்டிவிட்டியை செய்யும். நம்மள மாதிரி ப்ரீதிங், டைஜஷன் அந்த மாதிரி செய்யும். ஸோ ஓகேவா? அமீபா இப்போ ஒரு யூனிசெல்லுலார் அனிமலை பத்தி பார்க்க போறோம். இட்ஸ் an amoeba unicellular organism. So it does all the activities like digestion, locomotion, respiration and reproduction. நம்மள மாதிரியே அதுக்கு digestion இருக்கு, locomotion, move from place to place, respiration, breathe பண்ணும், and reproduction, they can give rise to a younger generation. So எப்படி இது digestion பண்ணுது பார்க்கலாமா? It swallows food from the water and the food is digested in the food vacuole. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும்? ஃபுட் அப்படியே என்ன பண்ணும்? உளுங்கிரும். அண்ட் ஃபுட் வேக்யூல்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அதில் வச்சு ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும். தென் கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அது அதுக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? எக்ஸ்கிரீஷன். ரெஸ்பிரேஷன். கான்ட்ராக்டல் வேக்யூல்னு ஒரு ஆர்கனல் இருக்கு, அதை வச்சு எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணிடும். ரெஸ்பிரேஷன் இது வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன், அதாவது பாடி சர்ஃபேஸை வச்சு ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணிடும். தே ஹாவ் ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதுக்கு பேரு சூடோபோடியா. அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஃபால்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. which help in moment of locomotion. இதை வச்சுதான் அது லோகோமோஷன் பண்ணுது. ஸோ இதான் அமீபா. பாருங்க, நடுவில் என்ன இருக்கு? நியூக்ளியஸ். கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அதை வச்சு தான் அது எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணும். ஃபுட் வேக்யூல்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்குள்ள ஃபுட் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணும்? இதை சுற்றி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சூடோபோடியா. இந்த சூடோபோடியா வச்சு வேகமாக என்ன பண்ணிடும்? மூவ் பண்ணவும். சூடோபோடியா வச்சு ஃபுட்டை கேட்ச் பண்ணி ஃபுட் வேக்யூல் மூலமாக டைஜஸ்ட் பண்ணுது. இதுதான் அமீபாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர். கேன் யூ ட்ரா திஸ் டயக்ராம் இன் யுவர் நோட் புக்? பாருங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐஸ்லேண்ட் மாதிரியே இருக்குதா? இது ஆக்சுவலாக ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ்குள்ளே இருக்கு. அந்த பாருங்க, இதுதான் பாரமேசியம். கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் இருக்கா? அதை மாதிரி இருக்கா? ஃபுட் வேக்யூல் இருக்கா? லார்ஜர் நியூக்ளியஸ் இருக்கா? சிலியா இருக்கா? அதை வச்சு அதை மூவ் பண்ணும். ஓகே, அங்க சூடோபோடியா, அமீபா சூடோபோடியா. ஸோ சிலியானா ஹேர் லைக், ஹேர் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, சின்ன சின்னதா, அதை வச்சு அழகா மூவ் பண்ணும். யூக்ளினா இது ஒரு யூனிசெல்லுலார் அனிமல் தான், which moves with the flagellum. flagellum ரோப் மாதிரி, சாட்டை மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு அழகா மூவ் பண்ணும். பார்க்கலாமா? பாருங்க, இதான் flagellum. ஸோ அமீபாக்கு என்ன இருந்துச்சு? சூடோபோடியா. பாரமேசியத்துக்கு என்ன இருந்துச்சு? ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், சிலியா. ஸோ flagellum விப்பு, சாட்டை மாதிரி இருக்கு flagellum, அதை வச்சு அழகா மூவ் பண்ணி போகும். நியூக்ளியஸ் இருக்கு, கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் இருக்கு இல்லையா, ஃபுட் வேக்யூல் இருக்கு. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் இன் கலர்ல இருக்கிறனால பிளான்ட் மாதிரி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இதால பண்ண முடியும். ஓகேவா?